જીવને સુખ ને શાંતિ પૂજોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે. પણ કોઈ જીવન વિચારે ના જોરે. મનથી પણ કોઈ જીવનું બુરું વિચારે ના હોજો રે. સામાની ઉપકારક બુદ્ધિ અહિંસક ચિત મન હોજો રે. સામાન્ય ઉપકારક બુદ્ધિ અહિંસક મન હોજો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે. વાણીથી શીતલ Can't hear. વાણીથી શીતળમાં મધુરી બેને તે મોટો રે. લોકોને સુખ આપેવા કાયા ઝુકજો રે. લોકોને સુખ આપે તેવા કાર્યાંતે સુખ જોશો રે. આ દુનિયા સુખ ને શાંતિ હોજો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે. લક્ષ્મી ગમને તે ધંધા મેલવનારો પુણ્યો રે. લક્ષ્મી ગમે તે ધંધામાં મેળવનારો પુણ્ય પુણ્ય પાચક સત્સંગ માર્ગે કરચી ધન દોજો રે. પુણ્યોત્પાદક સત્સંગ માર્ગે ખર્ચી ધન ને ધોજો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે. જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છે પ્રયોગ જોતો હોજો રે. હું જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું પ્રયોગ ચોખ્ખો હોજો માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે આત્મા અંદર નો ખોરે. માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે આત્મા અંદર નો ખોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. દીપકાજી 3 મંત્ર પ્લીઝ.
Deepika Namo ji. Vitaragai. नमो विभागाय Namo Arihantanam. नमो अरिहन्तानं Namo Siddhanam. नमो सिद्धानं Namo Ayariyanam. नमो आयरियानं Namo Vajjayanam. नमो वत्सायानं Namo Loe Sauva Sahunam. नमो लोई सवसाहुनं Eso Panchanamukkharo. ऐसो पंचनमुकारो Sauvapavappanasano. सवपावपनासनं Mangalanam cha sauvese. मङ्गलानं च सव्येसिं Padamam havai mangalam. परमं हवै मङ्गलम् Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Om Namah Shivaya. ॐ नमः शिवाय Jai Satchidanand. जय सच्चिदानंद Jai Taksiba. Satchidanand. Taksiba. सच्चिदानंद हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से यानी कि कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूँ, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसा मैन ऑफ पर्सनैलिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें अहंकार से कभी भी जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। किधर आप कितना दिन से गुम हो गई थी? किधर थे आप? हाँ हाँ, अब कितना दिन से वापस आए? पहले पर्युषण के सत्संग में थी, उसके बाद थोड़ा सा बुखार था, उसके बाद एग्जाम आई ओह, और एग्जाम भी शायद सैटरडे को ही खत्म हुई मेरी। ओके, वेरी गुड। दक्ष, हाँ, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते, जो इंटरेस्ट आते हैं, जो ऑब्जेक्शन आते हैं, उन सबको तोड़ने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए, मैं बड़े ऐसे ढंग से करूँ, आप वैसी मुझे परम शक्ति। जय सच्चिदानंद। बहुत फास्ट बोलते हैं आप। दिव्या बहन, भगवान, Hey हे Dada दादा Bhagwan. भगवान हमने आपके बच्चे हम हम हैं हैं हमने आपके आपके बच्चे. बच्चे सच्चे दिल दिल के दिल के हैं हैं सच्चे. सच्चे फिर भी है कच्चे. फिर भी है अच्छे कच्चे हाँ, काम काम करेंगे अच्छे करेंगे अच्छे. काम करेंगे अच्छे अच्छे ओके। सेपरेशन प्रेयर, दिव्या बहन। ये सुंदर दादा भगवान, તમે જુદા છો, દિવ્યા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દિવ્યા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, દિવ્યા ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, દિવ્યા જુદી છે. Very good.
જોરથી બોલવાનું કહ્યું બધી ગઈકાલે કોણે કહ્યું તું ના ભૂલી ગયા તમે દક્ષ हाँ हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप अलग हो दक्ष अलग है हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप परमानेंट हो दक्ष टेम्पररी हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप रियल हो दक्ष रिलेटिव है ओके वेरी गुड तो अभी आपने एडजस्ट एवरीवेयर की बहुत बहुत बातें किया तो उसमें एक सेंटेंस में क्या समराइज करेगा एडजस्ट आप होएंगे तो क्या होगा आपको इसको कौन बोलेगा एक शब्द ओनली वन वर्ड दक्ष दक्ष नहीं याद है मोनिका हम सिंसियर रहेंगे, नो दादा भगवान की जैसे बनेंगे। नो एक वर्ड ओनली वन वर्ड हैप्पी रहेंगे एडजस्ट होगा तो हैप्पी रहेंगे दिस एडजस्टमेंट मीन्स अनहैप्पी so whenever you're unhappy आप disadjustment हुआ right that is a real theme तो आज हम दूसरा टॉपिक लेगा दादा का ये मत भूलना adjust everywhere please when you are unhappy you're disadjustment happy you're adjusting okay आज दूसरा लेगा हम टॉपिक जो भी दादा भगवान का सूत्र है एडजस्ट एवरीवेयर की जैसा ओके कौन पढ़ेगा ये ताकि बाप पढ़ो मिनट भी आया, 1 मिनट भी आया नहीं है। हाँ, प्रत्येक कोर्स का इफेक्ट आता नो है नो नो यहाँ ये टॉपिक क्या है भुगते भुगते उसी की भूल। मुक्ते में यार क्या होता है मुक्ते का मीनिंग क्या होता है यानी कि भोगवे नहीं भूल એટલે जो ओके वेरी गुड वो ओके अनुभव करता है उसकी भूल। वेरी गुड ओके એટલે દિવ્યાબેન ભોગવે તેની ભૂલ ઓકે દિવ્યાબેન ओके हिताक्षी बा पढ़िए हाँ, प्रत्येक कोर्स का इफेक्ट आता है, यह कुदरत का कानून है। हमसे किसी को दुख या सुख दिया जाता है तो उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता ही है, लेकिन परिणाम मिलने में समय लगता है। इसीलिए समयांतर पर जब भुगतान आता है तब वह कौन सी भूल का परिणाम है यह मालूम नहीं पड़ने से निमित्त का दोष मानते हैं और उसके लिए द्वेष के और बदले की भावना उत्पन्न होती है, जो नए बीज डालने के भविष्य की दूसरी भुगतान खड़ी करता है। इस घटनाक्रम से बचने के लिए रोजाना जीवन में हमें छोटी या बड़ी भुगतान आए तब भुगतता भुगतता उसकी भूल यह समझ का उपयोग करने से मन बुद्धि समाधान प्राप्त करते हैं। यह वाक्य संसार के सभी कर्मों को खपा के मोक्ष की ओर प्रयाण करने में अत्यंत उपयोगी साबित होता है। पुरुषार्थ स्वरूप से दैनिक व्यवहार में यह वाक्य की जागृति हमें निरंतर एक पखवाड़ा तक रखनी है। ओके अभी दीपक दादा ये बच्चे लोग के लिए भोगवे तेनी भूल भुगते उसकी भूल जरा समझाओ उन लोग को इंग्लिश में और गुजराती में आई मीन सॉरी हिंदी में और गुजराती में देखो वैसा है ना जो भुगतता है उसी की भूल है आपको कुछ खाना है मम्मी ने अलग बनाया है तो किसको दुख होता है किसको दुख होता है
हेलो, किसको दुख होता है? दादा मम्मी को। मम्मी को दुख होता है। आपको जो चाहिए वो मम्मी ने नहीं बनाया, तो आप बोलते हो कि मम्मी को दुख होता है। आपको तो दुख होता ही नहीं है ना। हमको होता है। आप तो खुशी दादा खुशी अपन खा लेते हो अपन ना को जो बनाया वो। हाँ, दादा अपन को भी दुख होता है। पहला किसको दुख होता है? दादा पहला मम्मी को होता है, फिर अपन को होता है। अच्छा, साक्षी बा बोलो। मम्मी को हाँ दुख नहीं, तो मम्मी तो गुस्सा होते हैं जब आप नहीं खाते हैं, मुंह बनाते हो, तब मम्मी तो गुस्सा नहीं होते हैं। हाँ, मम्मी जो शाक बनाती है वो तो मैं खा लेती हूँ। आज ही बैंगन का बनाया था, खा लिया था मैंने। बैंगन था, फोटो नहीं बोल। बैंगन में ऐसा आलू नहीं है, हम क्या बताते बैंगन हैं, कई बार हमણાં જ ખવડાવ। आपको जो खाना है, खाओ नहीं खाओ वो अलग बात है, लेकिन आपको कुछ खाना है आज और मम्मी ने वो नहीं बनाया है, तो आपको दुख होता है कि नहीं होता है? हमें दुख होता है। दुख होता है ना। हाँ। लेकिन हमें तो गलती मम्मी की दिखाई देती है कि मम्मी ने ऐसा नहीं बनाया, हाँ। है ना। हाँ। दादा क्या कहते हैं, जब ये वाक्य दादाजी का निकला ना, तब चंद्रकांत दादा जो थे वहां पर, उन्होंने सुना तो बोले, एक हफ्ते तक वो रात दिन यही सोचते रहे, ढूंढ निकाला कि कहाँ कहाँ मुझे भुगतना पड़ा, और ढूंढ निकाला कि उन्होंने जो भुगतान किया, तो बोले उन्हीं की भूल है। सारे जीवन का हिसाब निकाल दिया और उन्होंने देख लिया कि सामने वाला निर्दोष है, सामने वाले की गलती नहीं है, क्योंकि तकलीफ उनको हुई, दुख उनको हुआ, भुगतान उन्होंने किया, इसीलिए गलती सामने वाले की नहीं है। समझ में आया? हाँ। आया समझ में? हाँ दादा। हाँ। ऐसा है। तो कोई भी परिस्थिति में हमें ढूंढ निकालना है कि किसकी किसकी गलती है, किसको किसको दुख हुआ, किसको भुगतना पड़ा। अगर आपको भुगतना पड़ा तो आपकी भूल है, मम्मी को भुगतना पड़ा तो उनकी भूल है, जिनको भुगतना पड़ता है उनकी भूल है। लेकिन हमें हमें अपनी ही गलती, अपने ही भुगतान को देखना है कि हमने कहाँ भुगता। समझ में आया? हाँ। तो जो भुगतता है उन्हीं की भूल है, यानी कि जिसको दुख होता है उसी की भूल है। समझ में आया? दादा हाँ। आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। नहीं नहीं करते ठीक हैं। है साक्षी बा, बहुत अच्छा आता है। आपका कनेक्शन मैं थोड़ा कम अच्छा नहीं है। टीवी में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, एक मिनट। हेलो, अभी हाँ ठीक है सुई ठीक। आती ना। हाँ, तो ये बात है, हमें सभी परिस्थितियों में ढूंढना है कि कहाँ मुझे दुख हुआ, भुगतना, यानी कहाँ मुझे दुख हुआ। दिव्या बेन, आपको कभी दुख होता है? यशु बोले तो मैंने दिव्या बेन को कभी दुख होता है? हाँ कि ना? ना। हाँ, ना।
कभी भी दुख नहीं होता है। हाँ, आपको कभी भी दुख नहीं होता है? होता है ना कभी कभी। દિવ્યાબેન ક્યારે રડે છે? નથી રડતા? ये तक्षिबा को कभी दुख होता है? होता है। तो जब होता है तब हमें सामान्यतः सामने वाले की गलती दिखाई देती है, लेकिन जभी जभी हमें दुख होता है ना, तो तब समझ लेना है कि मेरी ही कहीं पर गलती है, वरना आपको दुख आ नहीं सकता। डॉक्टर समझ में आया? हाँ दादा। हाँ, कभी भी कोई भी परिस्थिति में आपको तकलीफ हुई, आपको दुख हुआ, तो तुरंत समझ लेना है कि गलती मेरी है। ये समझ में आया? हाँ। ये जब हमें समझ में आ जाता है ना, तो फिर काम हो जाता है। सुकानंद जी, मोनिका, हाँ दादा। जब जब आपको दुख होता है, खुशी है? खुशी दुकान पर है। अच्छा, तो आप अकेले हो अभी? हाँ। ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं। तो जभी जभी हमें दुख आता है तो तब हमें भुगतना पड़ता है। तो तभी बताया दादा ने कि वहाँ हमारी ही भूल है। तो कभी हमें हमारी भूल पर हमें नाराज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, हमारी भूल है हमारी तो नाराज प्रतिक्रिया होना नहीं चाहिए, देनी। नहीं होना चाहिए? अब बोलो बोलो मोनिका। नाराज नाराज होना चाहिए। होना चाहिए दादा। દીપક સંભળાણું? हाँ, नाराज नाराज होने का यानी आपने स्वीकार नहीं किया हाँ। कि आपकी गलती है। हाँ। समझ में आया? हाँ। नाराज है ना, अरे नाराज से भी वो रूठते हैं ना, ऐसा हो जाता है वो बात। हाँ। हाँ। अगर दुख होता है और आप रूठ जाते हैं तो समझना कि ये आपकी गलती है। आपको क्यों रूठना चाहिए? हाँ, नहीं समझ रुकना में आया? चाहिए। हाँ। हाँ, तो तभी आपकी गलती समझ में आई। तो उसका मतलब क्या है कि जो पहले गलती हुई थी, आज आपको हम्म, समझ में आई, तो आपको प्रतिक्रमण करना है। तभी अपनी भूल हाँ। समझना है। अभी हम हाँ। अशोक दादा को पूछते हैं। यही सच्चिदानंद। હા જય સચ્ચિદાનંદ. ભોગવે એની ભૂલ ઉપર છે ને? हाँ, હા राइट। હા આ નવું ટોપિક છે આજે. આપણે અચ્છા, એડજસ્ટ એવરીવેર પતાવીને પછી ભોગવે તેની ભૂલ. ઓકે 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 ગુજરાતીમાં બોલો. ઓકે. દાદા ભગવાન શું કહે છે કે આપણને કંઈ પણ ભોગવવાનું આવે છે તો આમ બહારની દુનિયામાં આપણને એવું લાગે કે ભાઈ આ સામેવાળાની ભૂલ છે, પરંતુ ખરેખરમાં શું છે કે જેને પણ ભોગવવાનું આવે છે, શું કહે છે કે જેને પણ કઈ પણ જાતનો ભોગવટો આવ્યો તો સમજવું કે એની ભૂલ છે. સામેવાળો તો જ્યારે એને પકડાશે, કારણ કે અત્યારે પકડાયું કોણ? કે પકડાયા આપણે. દાદા ભગવાન કહેતા ને કે બસ દાખલો આપતો હતા કે બસની અંદર જઈએ અને આપણું પાકીટ કપાઈ જાય, બરાબર છે, તો કોની ભૂલ કહેવાય મોનિકા? सामने वाले की। हाँ, सामने वाले की भूल, बराबर ना? कि अपनी हाँ। भूल?
बस में 50 आदमी थे, कितने आदमी थे? 50 माणसो હતા બસમાં. हाँ हाँ म्यूट म्यूट થઈ ગયું. રજની અંકલ, હસમુખ આનંદજીનું અનમ્યુટ કરવું પડશે. He can do it himself. બધાને ઓકે 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 હસમુખાનજી બોલો. હા, બસની અંદર દાદા કે 50 જણ હતા. 50 જણમાંથી કોઈનું પાકીટ કપાયું નહીં અને ખાલી આપણું જ પાકીટ કપાયું, તેમાં ભૂલ કોની કહેવાય? શું जो લાગે છે મોનિકા તમને? દાદા जो આપની पैकेट ने खपायो तो जितने पैकेट ने खपायो तो એટલે ખિસ્સામાંથી પૈસા ગયા, जेब में से હિન્દી पैसे चले હિન્દીમાં गए. બોલો. हाँ, हिंदी हिंदी में में बोलो. बोलना ही पड़ेगा. हाँ, बस में पूरे 50 पैसेंजर थे, बरोबर है. और 50 पैसेंजर में से सिर्फ हमारे जेब में से ही पैसे निकल गए, बरोबर है. तो किसकी गलती? तो बाहर लोगों को लगता है कि जिसने चोरी की उसकी गलती, लेकिन दादा हाँ भगवान क्या बताते थे कि वो जो जिसने चोरी की है तो उसको कुदरत जब दंड देगी तब उसके वो पकड़ेगा तब, लेकिन अभी तो हमारे हमारा पैसा गया ना. तो जिसको भी हाँ कुछ भी भुगतने का आता है, बरोबर है, उसकी ही गलती, क्योंकि आज वो पकड़ गए. उन्होंने पहले कभी भी चोरी की होगी, उसके परिणाम स्वरूप आज हमको हमारे जेब में से पैसे गए. 50 पैसेंजर थे, किसी के जेब में से कुछ भी नहीं गया, लेकिन हमारे जेब में से क्यों गए? क्योंकि हमने पहले किया होगा, इसके हिसाब से वो निमित्त बन के हमारे जेब में से पैसे निकाल गए. इसके लिए दादा भगवान क्या कहते हैं, अगर ये सिद्धांत हम हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे ना, तो कभी भी हमको किसी भी प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, किसी के प्रति हमको दोषित दृष्टि नहीं होगी, बरोबर है. आप स्कूल में जा रहे हो, बरोबर है, और स्कूल में जा रहे हो और कुछ भी हो गया, बरोबर. अगर आप स्नान करने बैठे हैं, बरोबर है, पहले आदमी स्नान करके निकल गए, उनको गर्म पानी मिला, और आपको फिर नहाने गए तो हमको ठंडा पानी मिला, तो किसकी गलती? हमारी गलती। हाँ, क्योंकि हमने पहले किसी को ठंडे पानी से नहलाया होगा तो आज हमारे को ठंडे पानी से नहाने का आया. समझ, मतलब कुछ भी हमको भुगतने का आता है, बरोबर है, तो गलती हाँ किसकी होती है? हमारी गलती. आज हम पकड़े गए, क्या बोले, आज हम पकड़े गए. तो इसी तरह हमको पूरे दिन में देखने का है कि हम कहाँ कहाँ पे हमको कुछ भी प्रकार का भोगवटा आता है. भोगवटा मतलब दीपक आनंद जी ने बताया ना, दुख आता है, किसी भी प्रकार से हमको दुख आता है तो समझ लेना कि हमारी ही पहले की हुई गलती का ये परिणाम है. क्या है ये? परिणाम है. हाँ, तो उसको हमको क्या करने का है? स्वीकार करने का है. क्या करने का है? स्वीकार. जैसे बोलोगे उनके भोगवे यानी भूल, तो तुरंत ही अंदर शांत हो जाएगा परिणाम हमारे अंदर. तो सामने वाले को कभी भी हम सुबह से शाम तक देखें तो कितने ऐसे एविडेंस आते हैं, जो एविडेंस में हमको ऐसा लगता है कि इसमें तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, फिर भी मेरे ऊपर क्यों आया. तो वो टाइम पे समझ देने का कि पहले किया होगा, इसका परिणाम स्वरूप आज मेरे ऊपर आया है. कुछ भी इफेक्ट होता है, उसका कारण कुछ ना कुछ कॉज होगा तो ही इफेक्ट आई है. आज इफेक्ट है, भोगवटा की इफेक्ट आई, दुख की इफेक्ट आई है, मतलब पहले कभी हमने दुख दिया होगा, इसी तो ही हमको आज ये दुख मिला है. पूरा ये जगत जो पूरा है, दादा भगवान क्या कहते थे, ये पूरा जो जगत है ना, वो कॉज एंड इफेक्ट के रूप में चलता है. तो पहले कुछ कॉज ऐसे किए होंगे तो आज ये दुख के कॉज हमारे सामने आए. तो आपको अभी दिन भर उसका अभ्यास करने का है. क्या करने का है? हमको एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे कि हमारी कुछ गलती है, तभी आज हमारे पर आया, तो तुरंत ही अंदर हमारा जो मन है ना वो शांत हो जाएगा. क्या है? ये मन शांत हो जाएगा. तो इसका हमको अभ्यास करने का है. क्या करने का है? अभ्यास करने का। हाँ, प्रैक्टिस करने की. अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करने की उसके, कि भोगवे यानी भूल, भोगे उनकी भूल, वो हमको दिन में देखने का है, बरोबर है, कि कहाँ कहाँ हमको भोगवटा आता है.
जहां जहां भी कुछ भी दुख आता है तो समझ लेने कि ये हमारी गलती का परिणाम है। बराबर है? हाँ हाँ मालूम पड़ गया? ओके, तो हसमुख दादा, ये इसमें दो हो गया। एडजस्ट एवरीवेयर तो बोला दादा ने कि आप हम्म। एडजस्ट नहीं होगा तो दुखी होगा। तो अभी जो हम्म। दुख आता है तो आपने बताया एक्सेप्ट करने का, मेरी मिस्टेक के लिए दुख आए है, और भी हम्म। दूसरे को दोषित नहीं दिखाने का। हम्म। बराबर? बराबर है। ओके, मोनिका, कैन यू रिपीट दैट? हाँ। अगर अगर हमारे से कोई भी नो, भूल नहीं होती है। स्टार्ट विथ एडजस्ट एवरीवेयर की बात हमने बताया रिवाइंड ना। कर। हमने बोला ना, एडजस्ट एवरीवेयर हाँ, मीन्स अगर हम आप दुखी हुआ तो आप एडजस्ट नहीं हुआ, राइट? और ये भगवानी भूल, उसको क्या बोला कि आपकी एक्सेप्ट नहीं मिस्टेक करने का, आपने बोलने का मेरी मिस्टेक है, और दूसरे को किसी को ब्लेम नहीं कर। बराबर? हिताक्षी भाई बोलो तो, हिताक्षी भाई। हाँ। नहीं समझा तो तुमने? ओके, मोनिका, आपको मालूम पड़ गया? हाँ ओके, दिव्या बेन, खबर पड़ी? તમે એડજસ્ટ ના થાઓ એટલે તમે દુખી થાઓ, ઓકે? અને તમે દુખી થાઓ તો તમારી ભૂલને લીધે થાય છે, ઓકે? બીજાને બ્લેમ નહીં કરવાનું. ઓકે, ઓકે મોનિકા, પ્લીઝ રાઇટ ધીસ ડાઉન ફॉर टुमारो। हाँ और हाँ दीपक, हसमुख काका ने बोला होमवर्क, देखो कि आपकी मिस्टेक आपने एक्सेप्ट किया कि नहीं, और दूसरे को ब्लेम किया। बराबर है हम्म। हसमुख काका? हाँ, कहाँ कहाँ भुगोट आता है, मतलब दुख आता है, वो हमको पहले देखने का है। और वो एक्सेप्ट होता है कहाँ, कितनी जगह पे एक्सेप्ट होता है कि भोगे उसकी भूल है, वो हमको। मैं खाने के लिए बैठा तो बहन को ये चीज मिली और हमको ये चीज नहीं मिली, तो हमको तुरंत अंदर दुख होगा कि इनको मिली और मेरे को नहीं मिली, मतलब मेरे को दुख हुआ। उसका मतलब क्या हुआ कि मेरा कुछ भुगोटा था, मेरी कुछ भूल होगी, इसके लिए आज मेरे को नहीं मिला। ऐसे सब जगह देखने का है। बराबर है? बराबर, ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय दीपक, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय दीप, सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। દીપકાનંદ जी, પદ 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 મોકલાવેલું છે હસમુખ। ઓકે, હું પદ કયું છે? निखालस हास्य। ओके, अब ગાવાનું ચાલુ કરો, હું મૂકું છું ત્યાં हाँ સુધી, ઓકે, हाँ, वांधो नहीं। પછી આજે આપતો બે આપતા પુત્રની વચ્ચે આપણે થોડું ડિસ્કશન સાંભળીશું મહાત્માઓ। ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ। ओके ओके, पहला सीधू पद ज सीधू कही लઉં છું। હા હા, પછી હા हाँ હા પછી એક્સપ્લેન કરજો। हाँ हाँ हाँ। जय सच्चिदानंद। निखालस हास्य जे रुदिये विना को इच्छा, अहो ते प्रेम पूर्णत्वी हो वंदन दाद निरपेक्षा। निखालस हास्य जे रुदिये विना को ई जगत पेक्षा, अहो ते प्रेम पूर्णत्वी हो वंदन दाद निरपेक्षा। सदाए मुक्त हास्योल्लास નથી ત્યાં ખેંચવાણીમાં, અહો છે લીદશા નિર્ગ્રંથ યથારથ જ્ઞાન પૂર્ણિમા। સહુના
દ્રવ્ય મન ભાવ નિરીક્ષક વાંચી જાણે છે. સહુના દ્રવ્ય મન ભાવો નિરીક્ષક વાંચી જાણે છે. છતાંય બાંધે ના અભિપ્રાય મહિલી મુક્તિ માણે છે. સદાય સૌમ્યતા વદને પરમ અવગાઢ સંકિતે મનુષ્યો ની બુદ્ધિથી પર અપૂર્વા પૂર્ણ જ્ઞાની તે કડી કાળે સડેલા બીજ ઉઠાવે જ્યાં ને ત્યાં શંકા. કડી કાળે સડેલા બીજ ઉઠાવે જ્યાં ને ત્યાં શંકા. નથી વિશ્વાસ પોતા પર ચડેલા કાટ મન સંચાર. છે દ્રવ્ય પૂર્વે ભાવેલું એ ફૂટે છે સમય મળતા. છે દ્રવ્ય પૂર્વે ભાવેલું એ ફૂટે છે સમય મળતા. નથી ગમતા છતાં આવે વિચારો મનની પરવસતા. પ્રકૃતિક યંત્રવત મનમાં ભળે છે આત્મા ભાવસ્થી. પ્રકૃતિક યંત્રવત મનમાં ભળે છે આત્મા ભાવસ્થી. બુદ્ધિ તે જે સહી કરતા અહમને વિશ્વ આસક્તિ. જન્મથી મોત સુધીના ફળાદે સો કરે જ્યોતિષ. જન્મથી મોત સુધીના ફળાદે સો કરે જ્યોતિષ. ભમરડો કેમનો ફરસે રકમ સહુ માત્ર હિસાબી. જગત છે પૂદગલી મેળો ભમરડા માત્ર પર આધીન. જગત છે પુરગલી મેળો ભમરડા માત્ર પર આધીન. પુરાવા સંયોગી કરતા વ્યવસ્થિત શક્તિને આધીન. ન મારે માથું પૂદગલમાં વ્યવસ્થિત માન ઘાલે હાથ. ન મારે માથું પૂદગલમાં વ્યવસ્થિત માન ઘાલે હાથ. નિરીક્ષક જ્ઞેયને જાણે કરે નહીં પાર કી પંચાત. સહુમાં જોઈ શુદ્ધાત્મા અને પુદ
ગલતણી કુસ્તી સહુમાં જોઈ શુદ્ધાત્મા અને પુદ ગલતણી કુસ્તી ફકત છે આત્મવત દ્રષ્ટા હો વંદન 14 લોક ધણી સહુનું આડુયા અવળું જુએ છે જ્ઞાની તો સવડા સહુનું આડુયા અવળું જુએ છે જ્ઞાની તો સવડા કરુણા રાખે છે હરદમ છે મુશ્કેલ જ્ઞાનીને કળવા વિપરીત બુદ્ધિની શંકા તે સુણતા ગૈબી જાદુથી વિપરીત બુદ્ધિની શંકા તે સુણતા ગૈબી જાદુથી છતાં ને નથી દંડ્યા ન કર્યા ભેદ હું તુથી મહાવીર ના સમયમાં પણ હતા ભેદો ગુરુ શિષ્ય મહાવીર ના સમયમાં પણ હતા ભેદો ગુરુ શિષ્ય બલિહારી છે દાદાની અભેદી પ્રેમી પેરીજીએ ગજબ છે આપની સમતા વિચક્ષણ સમય સૂચકતા વિરોધી હોય સામે પણ હસીને દોષ ના જોતા ગજબ છે આપની સમતા વિચક્ષણ સમય સૂચકતા વિરોધી હોય સામે પણ હસીને દોષ ના દેતા અહો નીલ ભેદ પ્રેમેશ્વર અલૌકિક મૂર્ત મોક્ષેશ્વર નિરાકુર સિદ્ધ જ્ઞાનેશ્વર અમન છે જ્ઞાન સંગમેશ્વર નિખાલસ હાસ્ય જે રુદિયે વિના કો ઈ જગત પેક્ષા અહો તે પ્રેમ પૂર્ણત્વી હો વંદન દાદ નિરપેક્ષા હો વંદન દાદ નિરપેક્ષા હો વંદન દાદ નિરપેક્ષા જય સच्चिदानंद ये पद का नंबर कैसे लगा? આમાં દીપકાને એક છે ગુજરાતીમાં. હા હા એટલે જ આમાં દીપકાને કીધું કે મહાવીરના સમય પણ હતા ભેદો ગુરુ શિષ્ય બલિહારી છે દાદાની અભેદી પ્રેમી પેરી છે એટલે આ જે ક્રમ માર્ગની અંદર ગુરુ શિષ્યના ભેદ છે અને અક્રમમાં આપણે ગુરુ શિષ્યના ભેદ ખરા કે નહીં કે હોવો જોઈએ કે ના હોવો જોઈએ
ના ના નથી. હોવા જેવું નહીં. ગુરુ શિષ્ય અહીંયા છે જ નહીં, કારણ કે દ્રષ્ટિ આપીને દાદા આપણે એમના જેવા જ બનાવે છે. એટલે આપણે કહીએ છીએ હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું, સિમંદર સ્વામી પણ ભગવાન જેવો આજે શુદ્ધાત્મા છું. પણ એટલે દાદા વ્યવહારમાં ભગવાનની પગથિયા ભલે હરી છે કે હમ. એ આપણને એ પોતે અભેદ તો રહ્યા છે અને આપણને પણ અભેદ કર્યા. પણ વ્યવહારમાં ક્રમ માર્ગમાં તમારે ઉપર ચડવા માટે ગુરુ શિષ્યના ભેદ હેલ્પફુલ નથી આપણને. ને એ તો એ જે બહારના લોકો મંડળની વાત છે. હમ હમ હમ. એટલે તો આ તો ગુરુ શિષ્ય, અક્રમમાં ગુરુ શિષ્ય અક્રમમાં કોઈ છે જ નહીં ને. તો અક્રમમાં તો પછી અભેદ ચડશે દ્રષ્ટિને લઘુત્તમ ભાવ. તો આગળ વધશે કઈ રીતે એ? કોણ? મહાત્મા. પોતે. હા. મહાત્મા ને હમ. ગુરુ શિષ્યના સંબંધ નહીં. આ ગુરુ શિષ્ય વસ્તુ જુદી છે અને લઘુ ભાવે વધી જવું એ જુદી વસ્તુ છે. અચ્છા. ગુરુ શિષ્ય એટલે તમને શિષ્ય બનાવવામાં આવે. તમે કે તમે કોના શિષ્ય છો કરીને કે બરોબર. આવ્યો. હમ. અને લઘુ ભાવ એટલે લઘુ ભાવ. અક્રમમાં લઘુ ભાવ હોય. હા, અક્રમમાં લઘુ ભાવ છે. લઘુ ભાવ એટલે શિષ્ય ભાવે જીવી જવાનું. શિષ્ય ભાવે જીવવું અને શિષ્ય થઈને જીવવું આખી વાત જુદી છે. અચ્છા. શિષ્ય ભાવે જીવવું એટલે એમના માટે બધા જ ગુરુ છે. હમ. એ કીડી બી એના માટે ગુરુ છે. એ મચ્છર પણ એના માટે ગુરુ છે. તુલસીનું બરોબર છે. ઝાડ પણ એના માટે ગુરુ છે. આ કેવું છે કે હા એ તો છે. શિષ્ય થઈને જીવું આમ ઈઝી લાગે કે ભાઈ ગુરુ કે એ પ્રમાણે તમે કરો એટલે માથાકૂટ ને એવું છે. અને લઘુ થઈને જીવું તો પોતાને રીતે જ એને નક્કી કરવાનું રહે છે ને કે ભાઈ હું લઘુ ભાવે કઈ રીતે એને એપ્લાય કરવાનો આપણે. લઘુ ભાવનો મતલબ તમારો ફોન તમારી જોડે લઘુ ભાવે છે કે ગુરુ ભાવે છે? તમારો મારો ફોન ફોન તમારી જોડે લઘુ ભાવે છે કે ગુરુ ભાવે છે? અને ભાવ નથી હોતો. ભાવ એ અસ્તિપણું છે, અસ્તિત્વ. હમ હમ અને ગુરુ ભાવે એટલે ગુરુ પણ એનું અસ્તિત્વ. ગુરુ એટલે શું? લઘુ એ બધાનું સાંભળે કે બધાને કે કરવા. હમ. હા, ફોન તો લઘુ ભાવે હોય છે. ફોન લઘુ ભાવે પોટલું લઘુ ભાવ વાળા, લઘુત્તમ ભાવ વાળા પોટલા જેવા થઈ ગયેલા હોય. આ ખ્યાલ આવ્યો? બરોબર. હમ. એટલે જે લઘુ થયા ને લઘુ થતા લઘુત્તમ થયા તે ગુરુ થતા ગુરુત્તમ થાય છે અને મોક્ષે જાય છે. એટલા માટે બરોબર. દાદાનું વચન છે ને, વ્યવહારમાં લઘુ, નિશ્ચયમાં વ્યવહારમાં લઘુત્તમ, નિશ્ચયમાં ગુરુત્તમ અને સ્વભાવથી અભેદ આ ગુરુ ભાવે લઘુ. રહી. ગુરુ લઘુ પણ અભેદ ભાવે રહી. અભેદ. બોલો. એટલે આખી મોક્ષ માર્ગની યાત્રા એ કઈ રીતની છે એ આખી બતાડી દીધી. બીજું કશું નહીં જાણ્યું, નહીં સમજાયું, પણ જે સમજવા યોગ્ય હતું તે સમજી લીધું, તે જાય સીધા મોક્ષે. બરોબર. તો અક્રમમાં આપણે લઘુત્તમ ભાવે કઈ રીતે આપણે વ્યવહારમાં જીવીએ, આમ ઘરેથી માંડીને બધી જગ્યાએ? પહેલી વાત, એનો બહુ સ્થૂળ દાખલો પોટલા જેવા થઈ ગયા. બરોબર છે. એનો બીજો દાખલો લેવો હોય તો આપણે એને કેવી રીતે કહીએ કે બધા જોડે શિષ્ય ભાવે રહીએ. શિષ્ય ભાવે રહે તે એ આદેશ સાંભળે કે આદેશ આપે
આદેશ સાંભળે. આદેશ સાંભળે. એટલે એવી રીતે પછી આગળ પોતાની ઈચ્છાએ ચાલે કે સામાન્ય ઈચ્છાએ ચાલે? સામાન્ય ઈચ્છાએ ચાલે. આ બધા પ્રમાણ આપણને બતાડે છે લઘુતાની. અને લઘુતાની કેન્દ્રમાં કઈ સમજણથી એ લઘુ થાય, કઈ સમજણથી એ લઘુ થાય, એ ત્રીજી આજ્ઞા છે. કઈ સમજણથી લઘુ થાય એટલે કઈ સમજણના આધારે લઘુ થાય? ફાઇલોના સંભાવ નિકાલની સમજણ. તો ત્રીજી આજ્ઞા કઈ છે? વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. યસ, એ સમજણથી વ્યવસ્થિત શક્તિ. હા, વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. એટલે તમને કોઈ કશું કે તો તમને એ વ્યવસ્થિત નો ઓર્ડર લાગે, લાગે. એટલે પછી તમે મરજી ના ચલાવો ને. મને એમ લાગે કે હસમુખ આનંદ કે છે તો હું કહું કે ના, તેમ બહાનું કાઢીને નીકળી જાઉં. પણ એમાં મને જે લઘુ થવાનો સ્કોપ મળ્યો હતો તે જતો રહે છે. બરોબર છે. એટલે આપણે એમ કહીએ, બોલો, રોજબરોજની શું? રોજબરોજની સમજણ આપણે એ રીતની કે કોઈ પણ આપણને કઈ પણ આજ્ઞા આપે છે તો આપણે સમજવું કે એ વ્યક્તિ આજ્ઞા નથી આપતો, પણ એ વ્યવસ્થિત શક્તિ મને આજ્ઞા આપે છે. એટલે એ સમજણથી પછી આપણે લઘુ ભાવે રહીએ. એટલે લઘુ ભાવના પુરુષાર્થમાં એક શું કહેવાય ગોઠવણી મેં એવી કરી કે જે મને મળે ને એને હું ઈચ્છા વરદાન આપું. ઈચ્છા વરદાન અપાય એવું છે. શિવજી આપતા હતા. પેલું, હા, શિવજી આપતા હતા ને. હા, પણ હું, હા, વાત સાચી છે. આપણે કહીએ દાદાએ બધાને ઈચ્છા વરદાન આપેલું હતું, એવી રીતે જીવતા હતા. હા, દાદા ભગવાન તે રીતે જીવતા હતા એવું છે. એટલે સાચા શિવજીનો જીવતો દાખલો જોવો હોય, આપણે વાત કરીએ, પણ એ જયારે જોઈએ ને આપણે એવી રીતે તો આપણે શીખીએ ને આપણે એમના જેવા થઈએ. આપણામાં એ ગુણ પ્રગટ થાય. એટલે કે દાદા પોટલા જેવા હતા. દાદા એટલે જ્ઞાની પુરુષની ઓળખાણમાં જ આ આવે છે કે પોતાપણું નહીં, ત્યારે જ્ઞાની પુરુષ કહેવાય. એટલે મોક્ષ માર્ગનો પુરુષાર્થ એ કયો? એટલા માટે કીધું, એક બાજુ તમને વ્યવસ્થિત સમજાય અને સામે કિનારે તત્ક્ષણ કેવળ જ્ઞાન. બોલો. એટલે આપણે કહીએ, આપણે કેટલી મરજી ચલાવીએ છીએ પોતાની, એની તપાસ કરતા રહેવાનું. ના, 100% તો નથી. એટલું બધું ખરાબ નથી યાર, એટલું બધું ખરાબ નથી. પણ આપણે એમ કહીએ જયારે કોઈ આપણને કશું કહે ને તો આપણને અહો અહો થવું જોઈએ કે સરસ, ચાલો, મને મારી મરજી તોડવાનો સ્કોપ આપ્યો. રૂલ એવું છે કે તમને કોઈ ખર્ચ કહી શકે નહીં, મને કોઈ ખર્ચ કહેવું નહીં એમ નહીં, તમને કોઈ ખર્ચ કહી શકે નહીં, કારણ કે તમે પરમાત્મા છો. પરમાત્મા છો. પણ આજે બધી વ્યવહારની બધી ગનેગારી છે ને, ગનેગારી એટલે કે હિસાબ પૂરા કરવા માટે તમારે બધું કરવું પડે. નહીં તો તમને કોઈ આદેશ આપી શકે નહીં. એ ખ્યાલ આવ્યો? એટલા માટે એક સમજણ આપતી વખતે દાદા એમ એક વખત કીધેલું, તમારે શું કહેવાનું? તમારાથી દાદાને કશું કહેવાય નહીં. પણ અમુક લોકો કહેતા હતા. એટલે પછી દાદાએ સમજાવ્યું કે અહીંયા
આ તમે જાણતા નથી કે તમે કહીને શું કરો છો. તમે તમારું બહુ મોટું નુકસાન કરો છો. એટલે તમારે શું કહેવાનું, દાદા મારી એક વાત સાંભળશો તમે? અને દાદા કે હા કહો તમે. તો તમારે કહેવાનું. બરોબર. હવે આ ધોરણની સમજણ અને આપણે દાદા જોડે રહેવાનું છે, અને દાદા એવી રીતે રહ્યા હતા એ આપણને આખો રસ્તો આવે. એટલે અહીંયા કીધું કે માવાઈ ભગવાનના સમયમાં પણ હતા ભેદો ગુરુ શિષ્ય, પણ બલિહારી છે દાદાની. અભેદી પ્રેમ એટલા છે માટે એમ કીધું કે અહીંયા બધું આ જાણી લીધું કુદરતનું રહસ્ય, કે કોણ ચલાવે છે, કોણ કરે છે. કરે છે કોણ એ સમજે તો ઉકલે કાયની કોયડું, કરામત પૂદગલી બાજી, સ્વાભાવિક જ્ઞાન નેત્રે જો. કરામત પૂદગલી બાજી, સ્વાભાવિક જ્ઞાન નેત્રે જો. એટલે આ વ્યવહારની ગનેગારીમાંથી છૂટવા માટેનો રસ્તો આપ્યો, આપણે નિશ્ચય દ્રષ્ટિ પણ આપી, અને આ પૂદગલની કરામત જોવાની છે કે કેવી રીતે પૂદગલને કરાવે છે. એક પૂદગલ બીજા પૂદગલને કરાવે છે. પેલા કરાવતા નથી, પણ આપણે વ્યક્તિને જોઈએ છે. આ જ્યારે થાય ને ત્યારે સંપૂર્ણ કલ્યાણ થઈ જાય. એટલા માટે બધા મોટા પુરુષો એટલે જ્ઞાની પુરુષો અને તીર્થંકર ભગવંતો એવી રીતે લઘુ ભાવે લઘુત્તમ ભાવે રહીને છૂટી ગયા. આખી એમની યાત્રા લઘુથી લઘુત્તમ થવાની યાત્રા હતી. અને આપણે એ બતાડતા ગયા કે આ રીતે તમે રહેશો તો તમે છૂટી જશો. એટલે એક વખત આજે કેવું છે કે આજે કળિયુગનું પૂદગલ છે ને, અને હિસાબ બધા હજી છે, પૂરા નથી થયા. તો આપણે સમજણથી નક્કી કરી શકીએ કે દાદા મારે આમ રહેવું છે, મને શક્તિ આપજો. તો ત્યારથી આપણને આપણી ગુરુપણાની ભૂલ જ્યાં જ્યાં થાય છે તે દેખાશે, આ પ્રતિગમન થશે ને એમાંથી આપણે નીકળતા જઈશું. બાકી બીજો કોઈ રસ્તો નથી. નિશ્ચય આ નિશ્ચય જ આપણને આપણી ભૂલ ઉજાગર કરે છે, ખુલ્લી કરે છે. આપણો નિશ્ચય અને પ્રજ્ઞા શક્તિ પછી એ રીતે કામ કરે. એટલા માટે કીધું કે નિશ્ચય કરીને વ્યવહાર પક્ષનો નિશ્ચય કરીને પ્રજ્ઞા શક્તિને શક્તિશાળી બનાવવાની છે. પ્રજ્ઞા શક્તિ એની મેળે કામ કરે એવી છે, પણ આપણા નિશ્ચયથી એ જબરજસ્ત કામ કરે. એટલે પ્રજ્ઞા શક્તિનું કરવાપણું ચલાવવાપણું એ એટલા માટે એમ કીધું કે જેટલો આપણો નિશ્ચય ને તેટલી પ્રજ્ઞા શક્તિ વધારે જોરમાં કામ કરે. નહીં તો પછી પ્રજ્ઞા શક્તિ નબળી પડી જાય. બુદ્ધિનું સાંભળીને બુદ્ધિને મજબૂત કરી. હા, વ્યવહારમાં આપણું ગુરુપણું ક્યાં ક્યાં છે એ આપણને કઈ રીતે ખબર પડે? કોઈનું સાંભળે નહીં તે ગુરુપણું છે. પોતાની મરજીનું કરે, પોતાની મરજીનું જ કરવું છે, તે બધું ગુરુપણું છે. બરોબર છે. એટલા માટે કીધું આખો મોક્ષ માર્ગ આજ્ઞાધીનપણાનો છે. હવે આજ્ઞાધીનપણામાં પોતાની મરજી રહી કે ના રહી? તેમાં ના રહી. ત્યાં બહુ સરસ છે ને, એટલે આપણે કહીએ કે મારી મરજી શબ્દ હવે આવતો નથી બરાબર, પણ વ્યવહારને શું કીધું? વ્યવહાર ફરજિયાત છે કે મરજિયાત છે?
વ્યવહાર ફરજિયાત છે. ફરજિયાત છે. આજ્ઞા ફરજિયાત છે કે મરજિયાત છે? આજ્ઞા મરજિયાત છે. મરજિયાત છે. કરેક્ટ છે વાત. હવે મરજી તમારી ફરજ બની જાય, મરજી તમારી ફરજ બની જાય, તમારું કલ્યાણ થઈ જાય. ખબર પડી? હા, બરોબર છે. હવે એની આપણે ઊંધું લઈએ કે ફરજ મરજી બની જાય તો શું થાય? તો ડર અકલ્યાણ થઈ લાગે જાય છે. બધું. હા. કહું છું ને, ડર લાગે છે. ફરજમાં મરજી ચલાવી હતી, તેથી આ બધા હિસાબો ઉભા થયા. હવે ફરજમાં મરજી નથી ચલાવી, પણ મરજીમાં ફરજ રાખીને, મરજીમાં ફરજ રાખીને આપણે એમાંથી છૂટી જવાય. એટલે આમ આજ્ઞા છે મરજિયાત, પણ આજ્ઞા આપણી ફરજિયાત થઈ ગઈ તમારા તો થઈ ગયું કલ્યાણ. નક્કીપણાથી, તમારા પુરુષાર્થથી, તમારા નિશ્ચયથી. પતી ગયું. એટલે પછી તમારે એમાં કોઈ બાંધછોડ નથી, કોઈ ઓપ્શન રાખ્યું નહીં. અને આપણે છે ને, આ તો કેવું છે કે એક દિવસ રાખવાનો, જે લગામ છોડી દો કરીને કીધું છે ને, એવી રીતે એક દિવસ રાખવાનું ગુપ્તપણે રાખો, કોઈને કહેવાનું નહીં. અને આપણે આ બાબતને મૂકીને એનો પ્રયોગ કરવાનો. આજે છે ને, ફરજને મરજી તો કરી જ હતી, પણ મરજીને ફરજ બનાવી દેવી છે આજે. એટલે આજે જે બધા ચલાવે ને, મારે ચાલવું છે. બોલો. અને કશું કરવું હોય તો કરાય ખરું, પૂછીને કરાય. બોલો, સમજાયું? હા, ખ્યાલ આવી ગયો. એટલે આ તો શું કહીએ આપણે કે પોતાની મરજીએ ચાલીને આ આખું માળખું ઊભું થઈ ગયું. હસમુખ આનંદ નામનું. હવે એમાંથી નીકળવા માટે આ ફરજને, મરજીને ફરજ બનાવી દેવાની છે. ત્યારે એટલે પછી તમે તમારી મરજી રાખી જ નહીં ને કશે. જેમને મરજી ફરજ થઈ ગઈ એટલે કશે પોતાની મરજી રહે જ નહીં ને. ના, પછી ખબર પડી? એટલે આ પાછા છે ને, એને બહુ વિચારીને સમજીને આપણે પુરુષાર્થ કરવાનો છે. પ્રયોગાત્મક પુરુષાર્થ. પ્રયોગાત્મક પુરુષાર્થ એટલે એ પ્રયોગ સ્વરૂપે આપણે મૂકીએ છીએ અને આપણે એને શું કહેવાય, માપતા જઈએ છીએ, એનું તારણ કરતા જઈએ છીએ કે પછી આ જ બરાબર છે કરીને. એટલા માટે દાદાજી આ બધી વાત કરી કે અક્રમ કેવી રીતે આવ્યું, અક્રમનો ઉદય કેવી રીતે થયો, આખો આખી એમને આ સમજણ જ ખુલ્લી કરી છે ને, કે કેવી રીતે ઋષભદેવ ભગવાન પાસે ગયા વડવા ને ભગવાનને પૂછ્યું, પ્રભુ શું કરું? કારણ કે અમે પૂછ્યા વગર કશું કરીએ નહીં ને. અને આપણે કોઈ દિવસ પૂછીને કરીએ નહીં, કારણ કે ડર લાગે કે ના પાડી દઈએ તો શું કરો. ના પાડી દેતો. એટલે પતી ગયા પછી કહેવાનું, પતી ગયા પછી કહેવાનું કે આ બધી વસ્તુ છે ને, આ બુદ્ધિ આપણને કેવી રીતે સંસારમાં રખડાવી મારે છે, અને બુદ્ધિ કેવી રીતે આપણને આજ્ઞામાં રહેવા દેતી નથી.
બુદ્ધિ કેવી રીતે પોતાનું ચલણ ચલાવે છે, બુદ્ધિ કેવી રીતે તમને હસમુખ આનંદ બનાવી દે છે, આ બધા પ્રયોગથી તપાસ કરીને એની અસરમાંથી નીકળવાનું છે. અને એ નીકળી ગયા એ આપણી મોટી મોટી કમાણી છે. બરોબર. એવું છે. બોલો આગળ જઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય એનીથિંગ સચ્ચિદાનંદ. રજની દાદા? થેન્ક યુ કચ્છભાઈ. બધાને જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય દીપક સચ્ચિદાનંદ. ચુકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શેર કરવાનો ઓપ્શન. હા કરો. हाँ जी, ये आप वो सोच रहे हैं, मैं हिंदी में गुजराती सरल गुजराती. પોતે 381 પોતે પોતાની મેલે ચાલુ ઊભું કરવું એ વિકલ્પ અને સંકલ્પ એટલે તન્મયતા કરી એ જાલોમાં રહેવાનું કર્યું એ થોડો કે પોતે પોતાનું જાળું ઊભું કર્યું એ વિકલ્પ ઉભો થયો, બરોબર છે, અને અમારું નક્કી કર્યું એ સંકલ્પ ઉભો થયો. हमारे સમજાયું છે ને? रहते हैं वो जो है संकल्प हो गया. મારું મારું થયું ને એ બધો સંકલ્પ વાળો ભાગ. अच्छा, उसमें रहने का मतलब उसमें इन्वॉल्व हो जाने का, ऐसा ना? हाँ, इन्वॉल्व हो जाने का. हाँ, अच्छा. हाँ, फिर સદબુદ્ધિ એનું નામ કે ક્યારે પણ વિરોધાભાસ ના લાવે. જ્ઞાની પુરુષ પાસે 1 કલાક બેસવાથી સદબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય. हाँ, ये सदबुद्धि विरोधाभास बुद्धि विरोधाभास कैसे लाती है, बताइए. हाँ, બુદ્ધિ હંમેશા પ્લસ પોઝિટિવ અને નેગેટિવ બે બતાડે એવું છે, વિરોધાભાસ લાવે એવું છે. અને સદબુદ્ધિ એનું નામ કહેવાય કે ક્યારે વિરોધાભાસ આવે નહીં. અને જ્ઞાની પુરુષ પાસે 1 કલાક બેસી જાઓ તો એ સદબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય આપણી અંદર. શું થાય? સદબુદ્ધિ એટલે સવળી બુદ્ધિ. तो विरोधाभास मतलब कभी बोलेगी वो अच्छा है, कभी बोलेगी वो ऐसा बराबर नहीं है. हाँ, पॉजिटिव भी बोले અને નેગેટિવ પણ બોલે એવું છે. અને સદબુદ્ધિમાં ક્યારે નેગેટિવ ના બોલે. वो तो डिसाइड ही नहीं कर पाए, वो तो बहुत ही वो गड़बड़ हो जाता है जो. हाँ, लेकिन ये सदबुद्धि जो होता है, सदबुद्धि જે છે એ તે ક્યારે વિરોધાભાસ વાળી ના હોય, કોઈનો વિરોધ ના કરે. સમજાય ને? गलत एक्सेप्टेशन, लेकिन वो विरोधाभास नहीं होता उसमें सदबुद्धि में. हाँ, કોઈનો વિરોધ ના કરે. સદબુદ્ધિ કોને કહેવાય? કે તમે કંઈક કહો છો તો તમારા વ્યૂ પોઈન્ટ થી બરોબર છે, હું તેનો વિરોધ ના કરું, એ સદબુદ્ધિ કહેવાય. समझाए ने? मतलब उसमें कोई गलत डिसीजन आ सकता है कभी कभी, लेकिन कोई हमेशा डिसाइड करती है तो सदबुद्धि जो. गलत डिसीजन मतलब कि जो है गलत डिसीजन मतलब कि वो जिसमें किसी को नुकसान हो जाए, ऐसे अनजाने में वैसे हो सकता है. हाँ, સદબુદ્ધિ એટલે સિમ્પલ વસ્તુ છે કે કોઈ પણ વસ્તુને વિરોધ ના કરે. તમે એ બોલતા હોય તો એનો વિરોધ ના હોય, એને સદબુદ્ધિ કહેવાય. સમજાય ને? હું વિરોધ કરું છું તો સમજવું કે આ સદબુદ્ધિ છે નહીં. સમજાય ને? જ્ઞાની પુરુષ પાસે બેસો તે સદબુદ્ધિ તમારી અંદર ઉભો થાય, કારણ કે સમગ્ર દ્રષ્ટિથી એના વ્યૂ પોઈન્ટ થી કે છે આપણને સમજાય. દરેક માણસ એના વ્યૂ પોઈન્ટ થી સાચો છે. સમજાય ને? એટલે કે સદબુદ્ધિ હોય તો આપણને દ્રષ્ટિ અંદર કામ કરે कि भाई है ना, आप जो बोल रहे हो आपके व्यू पॉइंट से बराबर है, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे व्यू पॉइंट से बराबर है. मतलब सदबुद्धि ऐसा करती है कि किसी को भी विरोध नहीं करती है. अच्छा, वो मतलब हाँ. लेकिन उससे संसार वो फिर भी संसार में ही रखती है ना, जो है वो हाँ, वो संसार में ही रखती है, लेकिन वो आगे के लिंक हमको मिला देती है. ऐसे है, मतलब उससे परमानेंट सुख नहीं मिलता है ना, लेकिन जो है ये मैं आप परमानेंट सुख नहीं मिलता है, लेकिन वो तरफ रास्ता वो साइड का है. परमानेंट सुख साइड का रास्ता है. वो आगे जाके आपको कोई ऐसा मिलेगा जिससे आपको
परमानेंट सुख मिल जाएगा, ऐसे वो रास्ते पे आपको आगे ले जाएंगी ऐसे। और विपरीत बुद्धि है वो तो उल्टा ही भटका, संसार में ही रखड़ाएंगी, ऐसा है। આખું જગત ધર્મ નથી ખોલતું, પોતાની સેફ સાઈડ ખોલે છે. સેફ સાઈડ ખોલે છે એ क्या बताना चाह रहे हैं? પોતાની સેફ સાઈડ છે એમાં જે ખોળે છે એવું છે, मतलब કોઈ वो ધર્મ નથી। सेफ साइड किस तरह का जो है बात करते हैं? सेफ साइड मतलब સેફ સાઈડ મતલબ એને શું કહેવાય હવે ગુજરાતીમાં? સેફ સાઈડ किसका सेफ साइड? मतलब तो समझ में आता है, लेकिन किस चीज का सेफ साइड खोल? પોતાનું પોતાની સેફ સાઈડ, સમજાય ને? એટલે હસમુખ બરાબર. ની છે તે એની હસમુખ છે તે એની જ બધી સેફ સાઈડ ખોળે, સમજાય ને? સિક્યોરિટી, એને સિક્યોરિટી, સિક્યોરિટી, હા સિક્યોરિટી, પોતાની બધી સિક્યોરિટી શોધે કોઈ પણ વસ્તુની અંદર। अच्छा, मतलब उसका लॉस नहीं होगा, उसका उसकी जो હા है બસ મારું આના જતું રહે, મારું આના જતું રહે, હું સારું રહું, મારી તબિયત સારી રહે, આ રહ્યું તે રહ્યું, એવું છે। એ બધી સિક્યોરિટી નિરંતર ખોળે રાખે। अच्छा, જે વસ્તુ આપણને અંતસ્કરણમાં સ્થિરતા કરાવે તે ધર્મ। હા, પોતાની અંદર સ્થિરતા લાવે તો એ સમજવું કે આ ધર્મ છે એવું છે। કારણ કે એ સૌડી સમજણ આપણને પ્રાપ્ત થાય તો અંતસ્કરણમાં આપણે સ્થિરતા આવે। કોઈ વસ્તુથી સ્થિરતા ના આવે પણ સૌડી સમજણ પ્રાપ્ત થાય ને એના આધારે આપણને સ્થિરતા અંદર આવે, સમજાય ને? એટલે કે જે વસ્તુ અંતસ્કરણમાં આપણા મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકારને સ્થિર કરે એનું નામ ધર્મ, यथार्थ धर्म। मन बुद्धि स्थिर, चित्त अहंकार स्थिर होना मतलब क्या? स्थिर होना मतलब ये આપણને हैरान ना करे, अच्छा આપણને हाँ परेशान नहीं करे हमको। अच्छा, वो बराबर है? तरह आपको आप अगर विधि करने बैठे हो तो आपका मन ऐसा हो कि विधि के अंदर इन्वॉल्व रहे, तो चित्त ऐसा हो कि विधि के अंदर इन्वॉल्व रहे, बुद्धि ऐसी हो कि विधि के अंदर इन्वॉल्व रहे, आपको सपोर्टिव हो। अच्छा, फिर અંતસ્કરણની મૂવમેન્ટ્સ જ છે જ, એને કોઈને ચલાવવું પડતું નથી, એ સ્વયં સંચાલિત છે। સ્વયં સંચાલિત એટલે ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપ। तो हाँ मूवमेंट्स मतलब कि वो अपने आप चलता रहता है, ऐसे बताना चाह रहे हाँ, हैं ना? જે ચાર્જ થયેલું હતું એ અંતસ્કરણને કોઈ ચલાવવું ના પડે, એ આપોઆપ સમયને સંજોગ પ્રમાણે ડિસ્ચાર્જ થઈ જ રાખે છે। જેમ કાળ પાકે એમ એ સમય સંજોગ પ્રમાણે ડિસ્ચાર્જ થાય, એને કોઈ મુવમેન્ટ કરાવવું પડતું નથી, સંચાલન કરવું પડતું નથી એનું। જે પણ ભરેલું હતું પાણીની અંદર, જેમ તમે નળ ચાલુ કરી દો પછી શું કરે, એ આપોઆપ ચાલુ જ રહે ને કન્ટિન્યુઅસ, એની જેમ એ સ્વયં સંચાલિત ઓટોમેટિકલી ચાલે જ રાખે, ચાલે જ રાખે। દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ ભેગા થાય અને ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપે બધું निकले ज राखे अंतस्करण ની અંદર। वो जैसे जैसे संजोग मिलते हैं तो भरा हुआ माल निकलता है सर। હા હા, કોઈ પણ સંજોગ તમને ભેગો થાય, આમ વિચાર ના આવે પણ તમે સત્સંગમાં આવો એટલે તમને એમ થાય કે લાવો આ પૂછી લઉં, સમજાય ને? એ રીતે દરેક જગ્યાએ બહાર ક્યાંક ગયા હોય તો આમ ખાવાની ઈચ્છા ના થાય, પરંતુ કે હોટલ આગળ કે પાણીપુરીની લારી આગળ ઉભા રહો તરત ઈચ્છા થઈ જાય, સંજોગ ભેગો થયો એટલે કામ ચાલુ થઈ જાય। અંતસ્કરણના ચાર ટુકડા નથી, એક જ છે, પણ એક જ છે, વખતે જે કામ કરે કરે છે તે હોય, સ્વરૂપ હોય છે એ મન મન। કામ હા કરે તે વખતે મન રૂપી અંતસ્કરણ હોય, હા, बुद्धि काम બુદ્ધિ करे કામ કરે ત્યારે બુદ્ધિ, बुद्धि रूपी તે વખતે બુદ્ધિ, હા चित्त काम करे छे તે વખતે હા, चित्त रूपी ચિત્તનું अंतस्करण, હા અને અહંકાર बुद्धि અહંકાર સાથે સાથે જ હા હોય। એ હંમેશા એકલો હંમેશા હોય, એકલો ના હોય, એવું જોઈએ। समझ में જેમ आता એક है, એક लेकिन थोड़ा और बताए। અંતસ્કરણ એટલે આમ એક જ છે, 1 રૂપિયો હોય એને તમે 4 ભાગ કરો તો કેટલા થાય? 25-25 પૈસા થઈ જાય ને? એમ 4 ભાગ છે અને આમ આમ દેખાય શું તો કે રૂપિયો, સમજાય ને? એટલે આમ 1 રૂપિયો કહેવાય પણ 25-25 પૈસા 4 ભેગા થાય એટલે શું થાય? 1 રૂપિયો। એટલે એક વસ્તુ એક જ છે પરંતુ એ આમ આપણને 4 લાગે છે, સમજાય ને? એવું वो છે। ऐसे એટલે કે જ્યારે काम करते हैं उस टाइम वो अलग હા જે लगने। વખતે હા એ વખતે આપણને અલગ લાગે પણ છે એક જ, अच्छा, એ છે पर અંતસ્કરણ એક જ। મન કામ કરે ત્યારે ये મન હોય, બુદ્ધિ કામ કરે ત્યારે બુદ્ધિ હોય, ચિત્ત કામ કરે ત્યારે ચિત્ત હોય, પણ કહેવાય એક જ વસ્તુ એમ, મન। मतलब एक ही है वो, मतलब दादाजी मतलब ज्ञान में देख के वो बताते हैं ना? हाँ वो तो ज्ञान में देख के ही बताते हैं ना।
हमको अलग अलग लगता है, लेकिन है वो जो टाइम पे जो काम करता है वो है, लेकिन एक्चुअल में है एक, ऐसा है हमको अभी भी मन अलग स्वरूप में। अलग ही लगता है ना, कि जैसे ये बुद्धि है, हाँ ये वो एक जैसा नहीं हाँ लगता है बुद्धि। अच्छा। એવું છે। ચિત્ત જ્ઞાન દર્શન સ્વરૂપે છે, એવિડન્સ ભેગા થાય છે ત્યારે ડિસ્ચાર્જ થાય છે ને તેમાંથી પાછી પોતે ભ્રાંતિથી ચાર્જ કરે છે। मतलब ये चित्त भी हाँ चार्ज हो जाता, जैसे मन का वो बताते हैं ना, मन चार्ज हो जाता है, अभिप्राय हो जाते हैं। तो ऐसे चित्त भी जो है चार्ज हो जाती है, बुद्धि भी चार्ज हो जाती है, अहंकार भी चार्ज हो जाती, सभी चार्ज हो जाते हैं और डिस्चार्ज होते हैं ना, ऐसा। હા, ચાર્જ ચાર્જ ડિસ્ચાર્જ ચાલુ, જેને અજ્ઞાન અવસ્થા હોય એ લોકોને ચાર્જ ડિસ્ચાર્જ આ રીતનું ચાલુ ને ચાલુ જ રહે છે, એવું છે। એટલે શું કહે છે કે ચિત્ત જ્ઞાન દર્શન સ્વરૂપે છે, એવિડન્સ ભેગા થાય ત્યારે ડિસ્ચાર્જ થાય છે, અને તેમાંથી પાછો પોતે ભ્રાંતિથી ચાર્જ કરે છે। એટલે હું કરું છું, હું પણ હોય જ્યાં સુધી, ત્યાં સુધી એ નિરંતર ચાર્જ ડિસ્ચાર્જ ની પ્રક્રિયા ચાલુ ને ચાલુ मतलब જ कि થતી जैसे હોય છે। कि चित्त को लगता, चित्त को मतलब किसी चीज में सुख लगता है और उसमें मैं अहंकार भी साथ में आ जाता है, तो वो फिर चार्ज हो जाता है चीज जो है, फिर आगे जाके हाँ तो वो जो है वो सुख मिलता है, जो है मतलब सुख लगता है फिर आगे। એટલે દર્શન યથાર્થ જ્ઞાન દર્શન પ્રાપ્ત ત્યાં સુધી એ નિરંતર અંદર ચાર થઈ જ રાખે છે। તરત ડિસિઝન આપી દે, સોલ્યુશન આપી दे ते बुद्धिशाली, गुंचायो तो ओछो बुद्धि नो। मतलब ये जो है ઓછી थोड़ा सा બુદ્ધિનો। आता मुझे ये है कि इसमें कि जो उलझन वाला जो है वो बुद्धि थोड़ा मतलब कि संसारी उलझनों में से निकालती है, ये उसका ये काम હા है ना। હા હા, કોઈ વસ્તુ ગૂંચાળો થયો હોય કોઈ પણ વ્યવહારની અંદર કે ઘરની અંદર, તો એનો સોલ્યુશન જે બુદ્ધિશાળી હોય ને એ સોલ્યુશન તરત લાવે, કે દરેક જણને એક્સેપ્ટ થાય એ રીતનું સોલ્યુશન લાવે, ભાઈ તું આ કર, તું આ કર, તું આ કર, એટલે એક કોયડો બધાને સમાધાન પણ થાય અને કોયડો તરત ને તરત ઓળખી જાય, કે એ બુદ્ધિશાળી એ રીતના હોય, કે સમજાય ને, કે કોઈ કોઈ ગુચાયો હોય તો તરત એનું ડિસિઝન આપે અને સોલ્યુશન લાવી દેવું છે। આપણે વ્યવહારની અંદર પણ ઘણી જગ્યાએ નથી જોતા કે અમુક જણ અમુકમાં માસ્ટરી હોય તો જેવું તમે એની જોડે કંઈ પણ લઈને જાઓ ગુચાડો, તો તરત એને આમ તેમ કરીને બધું સોલ્વ કરી નાખે છે। એ બુદ્ધિનો પ્રકાશ એ સાઈડનો એનો ખીલેલો હોય, સમજાય, અને ગુંચાય તો કે એની પછી એ સાઈડનો ઓછો પ્રકાશ છે। સહયોગી પુરાવો ભેગા થાય ત્યારે મન વિચારણામાં પડે, વિચારો આવે કે મન, ત્યારે ચિત્ત બહારનું કાર્ય હોય તો બહાર જાય ને અંદરનું કાર્ય હોય ત્યારે અંદર ફરી વળે। બુદ્ધિ ડિસિઝન આપે, બુદ્ધિ પછી ચિત્તનું કે મન બેમાંથી એકનું એક્સેપ્ટ કરે ને તેને જોડી ભળી જાય એટલે અહંકાર સહી કરે આપે। આમ પાર્લિમેન્ટરી પદ્ધતિ ચાલે। એ ચિત્ત પછી બુદ્ધિ પછી ચિત્તનું કે મનનું બેમાંથી એકનું એક્સેપ્ટ કરે, એ તો સમજ में એના હા જોડી એના જોડી ભળી જાય, ये थोड़ा મન અને મન અને ચિત્તને બે બતાડતું હોય બુદ્ધિને, પછી બુદ્ધિને જે યોગ્ય લાગે કે ભાઈ આ બરોબર છે, એટલે એ પ્રમાણે જેવું બુદ્ધિ યસ કરે એટલે એ પ્રમાણે બેસી જાય। દાખલા તરીકે તમે રૂમની અંદર જાઓ તો રૂમની અંદર તરત જ પેલા ચિત્ત બતાડે પંખો અહીં આગળ છે, આની નીચે બેસવા જેવું છે, સમજાય ને, એટલે તરત જ મન બતાવે અને બુદ્ધિ કે હા બરોબર છે, અત્યારે ગરમીની સિઝન છે એટલે આમાં બેસવું જ છે, એટલે તરત જ પછી બુદ્ધિ જેવું યસ કરે ને એવું તરત એક ખુરશી નાખીને નીચે બેસી જાય તરત ને તરત, સમજાય। એટલે જેવું મને સહી કરીને કે આમાં બુદ્ધિએ સહી કરીને કે ઓકે આમાં બેસવા જેવું છે, એટલે તરત અહંકાર શું કરે, એ ખુરશી લઈને એની નીચે બેસી જાય, मतलब वो સમજાય ને। બુદ્ધિ दोनों बुद्धि और चित्त भली जाए, मतलब दोनों एग्री हो जाते हैं आपस હા में कि એગ્રી થઈ જાય, હા એગ્રી થઈ જાય एग्री એવું છે। थे। જેવું બુદ્ધિ ડિસિઝન આપે કે ભાઈ આ નક્કી છે, એટલે એવો અહંકાર એની પાછળ ક્રિયા કરતો થઈ જ જાય। જ્યાં સુધી ડિસિઝન નથી આવ્યું ત્યાં સુધી કોઈ ક્રિયા થાય નહીં એની, અંદર ને અંદર બધું ચાલે રાખે, કરું ના કરું, કરું ના કરું, ના કરું, જેવું એને બુદ્ધિ સહી કરી આપે કે ભાઈ આ કરો, તરત જ અહંકાર એ પ્રમાણે પ્રોસેસ કરી નાખે, એ કશું જુએ નહીં પછી। બુદ્ધિના આધારે જ ઇગોઇઝમ જીવી રહ્યો છે, તેથી તો અમે અબુદ્ધ થઈ જવાનું કહીએ છીએ। ये समझ में आता है, लेकिन थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए। હા,
કે એ બુદ્ધિને લીધે જ. બુદ્ધિ શું છે કે આત્માનો ઇનડિરેક્ટ પ્રકાશ છે. શું છે? આત્માનો અહંકારના માધ્યમથી આવેલો પ્રકાશ છે. સમજાય ને? તો કે બુદ્ધિથી ઇગોઇઝમ અહંકાર જીવે છે. બરોબર ને? મારું આ છે, અને એનું રક્ષણ જ અહંકારનું રક્ષણ જ બુદ્ધિ કરે છે. સમજાય ને? એટલે કે એટલે અમે અભૂત થયા છે, કે અમે બુદ્ધિથી પાર છે, એવું છે. એટલે આગળ શું લખ્યું છે? અબુદ્ધ થઈ જવાનું તેથી તો કહીએ અમે છે. અબોધ થઈ થઈ જવાનું જવાનું કહીએ કહીએ. છીએ. હા, સમજાય ને? કે જેના આધારે અહંકાર જીવે છે, બરોબર છે, એટલે કે અમે અબૂત થઈ જવાનું તમને કહીએ છે. तो अबूझ हो जाएंगे तो वो अहंकार भी फिर चले जाएगा जो है सर। હા, બુદ્ધિનો ઉપયોગ ના રહ્યો. અબુદ્ધ એટલે શું? બુદ્ધિનો ઉપયોગ રહ્યો નહીં. કોણનો ઉપયોગ રહ્યો? તો કેવો જ્ઞાનનો ઉપયોગ રહ્યો. કોનો ઉપયોગ રહ્યો? જ્ઞાનનો ઉપયોગ, એટલે પ્રજ્ઞાનો ઉપયોગ રહ્યો. समझाए ना? मतलब बुद्धि बुद्धि के जो साथ दलित हमेशा दलित अहंकार दोनों साथ ही में रहते हैं। मतलब अगर बुद्धि नहीं रहेगी तो फिर अहंकार का भी प्रयोग नहीं होगा जो ऐसा है ना। હા હા, અહંકાર પછી ટકે જ નહીં ત્યાં આગળ. એવું છે. અને એટલે અબુદ્ધ હોય, અબુદ્ધ બિલકુલ જ્ઞાની પુરુષ હોય, એ બિલકુલ એમને અહંકાર, અબુદ્ધ હોય એટલે અહંકાર હોય નહીં કોઈ પણ વસ્તુનો. ઇન્દ્રિયો તો એમનો ધર્મ બજાવ્યો જાય છે, પણ એ ધર્મો ક્યારે બંધન રૂપ થાય છે? મનનો આધીન થાય ત્યારે. કે मतलब कि धर्मो क्यारे बंधन धर्म रूप થાય છે, મનનો આધીન થાય ત્યારે, मतलब वो मन के हिसाब से वो जो है मतलब चलते हैं धर्म, मतलब હા, એ દરેકને ઇન્દ્રિયો પોતાનો ધર્મ બજાવે જ છે, એવું છે. પણ એ મનના આધીન થઈ જાય એટલે મનના કયા પ્રમાણે થઈ જાય તો શું થઈ જાય? तो वो मतलब फिर वो એ कंट्रोल से બંધન बाहर રૂપ हो થઈ જાય जाते પછી. हैं। कंट्रोल से बाहर हो समझो? जाते हैं। मन के अधीन ये हो जाएंगे तो कंट्रोल के बाहर हो जाएंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं? હા, એ ઇન્દ્રિયો પોતાનો ધર્મ બજાવે છે, એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ છે. પણ એ ધર્મ બંધન રૂપ ક્યારે થાય? તો કે મનના આધીન થઈ જાય. એટલે મનના કયા પ્રમાણે આવી જાય તો કે બંધન રૂપ થઈ જાય. સમજાય? એટલે બંધન રૂપ મતલબ જે મનનું કયા પ્રમાણે ચાલે એને ખાલી જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ના રહે, એના કયા પ્રમાણે ચાલે છે, શું કરે છે મનની અંદર जैसे પિક્ચરો જે जैसे मतलब आंख जो है वो देखती है, ठीक है, या हाँ कान कान सुनता है, ठीक है, और अगर उसको जो है मतलब मन के हिसाब से वो चलेगा कि ये चीज अच्छी है, मतलब मन के हिसाब से वो चलेगा तो वो जो है उसको मतलब वो नुकसान होगा जो है उसको, नहीं, ऐसा होगा उसको मन देख। ऐसा बताएगा, मन ऐसा बताएगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है, वो मन का स्वभाव है, बराबर? मन ऐसा बताएगा, लेकिन अच्छा बुरा जो भी है उसको भी मैं, जो मन ने बताया उसको मैं जानता हूँ कि मन ने ऐसा बताया कि आंख ने देखा वो अच्छा है, इसने देखा वो अच्छा नहीं है। मन ने ऐसा जो बताया उनको मैं जानता हूँ, बरोबर है? तो उसके अधीन नहीं हुआ। लेकिन मन ने बताया अच्छा है और उनको अच्छा लगने लगा तो मन के अधीन हो गया, तो वो बंधन करता हो गया। क्या हो गया? वो बंधन करता हो गया। लेकिन उसको सिर्फ देखा और जाना कि ये मन ने बताया है कि ऐसा है, तो उनको जो जानता है तो उनको बंधन होगा नहीं। और मालूम पड़ा? उसमें हित भी जो है जब मन के अधीन हो जाता है इंद्रिय तो हित नहीं रहता है ना। हाँ, वो तो मन का कहा तन चले ताका सर्वस्व जावे, ऐसा है। तो मन का अगर आज हम लोग देख रहे हैं तो पूरा अपना पूरा दिन जो है ना वो मन के किए के अनुसार ही चलते हैं। मन को जो अच्छा लगा ना वो हमको मालूम नहीं पड़ता। जितना जितना हम अभ्यास करेंगे ना तो हमको मालूम पड़ेगा कि अपना पूरा जो दिन है वो मन का कया क्या। अगर मन को अच्छा लगा तो हम लोग 2 घंटे तक मोबाइल देखते रहेंगे, अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर हम छोड़ जाएंगे। मतलब हम हमारा पूरा प्रकृति का अभ्यास करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम लोग देखते हैं मन के कया के अनुसार ही चलते रहते हैं, ऐसा है। નિર્ણય થઈ જાય તો બુદ્ધિ કરે છે અને ત્યાં સુધી મનનો પ્રભાવ છે। ચિત્તને જેવું हाँ, કોઈ તેના અસ્તિત્વમાં બધા જ સ્વભાવ દેખાડે એટલે જ્ઞાન દર્શન दिखाड़े। मतलब ये जो बता रहे हैं कि निर्णय થઈ જાય तो बुद्धि करे छे, ये तो क्लियर है, और ત્યાં સુધી मन प्रभाव छे ये थोड़ा समझाए। હા, જ્યાં સુધી ડિસિઝન નથી આવતું ત્યાં સુધી મન બતાવે રાખે, સમજાય ને? ડિસિઝન નથી આવ્યું,
ડિસિઝન આવી ગયો એનો મતલબ કે બુદ્ધિ નું આવી ગયું, અને ડિસિઝન નથી આવ્યું ત્યાં સુધી મનની અંદર બધું, મન અને ચિત્તની અંદર બધું ચાલે રાખે છે. સમજાય ને? એ બેનું ડિમાર્કેશન બતાડ્યું છે. मतलब मन का हमेशा સમજાય ને? કે जब तक બુદ્ધિ જે ડિસિઝન લેવાઈ ગયું, મતલબ આ બુદ્ધિ અંદર કામ કરી ગઈ છે. નથી આવ્યું ત્યાં સુધી મન કામ કરી ગયું, ત્યાં સુધી આગળનું બતાડે છે ચિત્તનું કામ. એને બધા એને ડિપાર્ટમેન્ટ બતાડે છે. अच्छा, मतलब कि जब जो है मतलब बुद्धि नहीं हो, बुद्धि का ने काम नहीं शुरू किया वो कि अच्छा बुरा है, तब तक वो जो है मतलब हाँ, और डिसीजन आता नहीं है, डिसीजन जब तक डिसीजन नहीं आता है मतलब कि अभी बुद्धि का वो चालू नहीं हुआ है. डिसीजन आ गया एक बार कि आपको जाने का है, ऐसा वो नक्की हो गया तो समझ लेने का बुद्धि ने उसको ओके कर दिया. तब तक का है तो मन की अवस्था रहती है. तब तक जो है विचार आएंगे और तो वो विचार आएंगे और चित्त में दिखाएंगे भी सही कि मैं इधर से क्या क्या है क्या नहीं है, वो चित्त में दिखाते रहेगा, ऐसे ज्ञान दर्शन बताता रहेगा. और जैसे ही डिसीजन आ गए तो समझ लेना कि बुद्धि ने ओके कर दिया. एकदम ये पूरी फास्ट प्रोसेस है, लेकिन ये शब्दों में हमने लिखा है ना तो हमको ऐसा लगता है कि ये चित्त ने किया. इतना फास्ट होता है ना, एक एक मोमेंट हमारा ये हाथ हिलता है ना तो भी ये पूरे अंदर प्रोसेस चलती रहती है. समझ गए? तो पूरे एकदम फास्ट प्रोसेस है, लेकिन इसको थियरी में आ गया है तो हमको ऐसा लगता है ये मैंने बुद्धि ने दिखाया, ये मैंने किया. ये एक समझने के लिए दादा भगवान ने ये पूरा रखा हुआ है. लेकिन अब तक इतनी डीप में समझ, बुद्धि क्या है, मन क्या है, चित्त क्या है, इसकी अंतस्करण की जो समझ है वो अब तक किसी भी शास्त्र के अंदर इतनी मौलिक रूप से दी नहीं गई है. वो सब जाड़ी जाड़ी भाषाમાં બધી આપી છે, પણ इतना इजी आम आदमी समझ सके इतनी सरल रूप में कहीं भी हमको ये अंतस्करण का साइंस हमको जानने को नहीं मिलता है. बोलो. શુદ્ધ ખોવાયું એક જગ્યાએ સ્થિર થયું તે મૂર્છિત દશા. ये वैसे समझ में आता है हाँ. थोड़ा सा, और ये मतलब कि चित्त के वजह से जो है वो मूर्छा होती है, ऐसा समझ में आता है. सही है? હા હા, કોઈ પણ એક જગ્યાએ ચોંટી ગયું, સમજો પેલામાં આપણે ફોન જોવામાં અંદર ચિત્ત એ થઈ ગયું, બરોબર છે, ખોવાઈ ગયું, તે મૂર્છિત થઈ જાય પછી, અને પછી બીજી કશી ભાન રહે આજુબાજુ શું ચાલે છે, આમાં અંતસ્કરણમાં શું ચાલે છે, બહાર શું ચાલે છે. અમુક તો બહાર પણ મૂર્છિત, એને બે ત્રણ વખત બોલાવે ને હસમુખ આનંદજી તો પણ ખબર ના પડે, પછી મોટેથી બોલે ને તો એકદમ જાગે કે શું હતું, એટલે બધો મૂર્છિત થઈ ગયો. બહારની પણ મૂર્છિત આવી ગઈ, અંતર તો આવે પણ બહાર બી એટલી મૂર્છિત અંદર દશા ઉભી થઈ જાય છે આ ચિત્ત ખોવાય એટલે. આખા જગતમાં ફરો તમારા ચિત્તનું ધરણ કોઈ ના કરી શકે તો તમે સ્વતંત્ર જ છો. સ્વતંત્ર છો. હા, એવું છે. આખા જગતની અંદર તમે બધી જ જગ્યાએ ફરો પણ તમારું ચિત્ત ક્યાંય ચોટે નહીં તો સમજો કે તમે સ્વતંત્ર છો. એ દાદા ભગવાનનું ચિત્ત એવું હતું કે ક્યાંય પણ બધી જગ્યાએ જાય પણ એમનું ચિત્તનું હરણ, મતલબ ચિત્ત ક્યાંય ચોટે નહીં. અને એ સમજણ આપણને આપી છે, તો એ સમજણ આપણે એપ્લાય કરીશું તો એ ચિત્ત ક્યાંય ચોટશે નહીં. ચિત્ત કેમ ચોટે છે કે એ બહારની રિલેટિવ વસ્તુમાં સુખ છે એ માન્યતાના આધારે એ ચિત્ત ત્યાં જાય છે. સમજાય ને? એ પછી જ્ઞાને કરીને ચિત્ત જેમ જેમ પાછું વળતું જશે કે ભાઈ ત્યાં સુખ નથી, મારા શુદ્ધાત્મામાં સુખ છે, એ સમજણ જેટલી જેટલી પાકી થતી જશે એટલું એટલું ચિત્ત પાછું પોતાની અંદર આવતું જશે. સમજાય ને? પછી આપણું ચિત્તનું હરણ કોઈ કરી શકશે નહીં. એક લાસ્ટ પૂછતો, મનમાં ખરાબ હા. વિચાર આવે ત્યારે તે ચિત્તનું હરણ કરે એવો નિયમ નથી. એમ હોય કે ના પણ હોય. ના પણ હોય. હા, हाँ, तो मतलब ये जो है मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मन और चित्त का स्वतंत्र जो है काम है वो काम जरूरी नहीं है कि दोनों ही कार्य साथ में होंगे, ऐसा ऐसा नहीं। साथ में हो. हाँ, बस दोनों का अलग अलग है, डिपार्टमेंट दोनों का अलग अलग है. मन में कभी बुरे विचार ખરાબ વિચાર આવે પણ ચિત્ત તમારું આ બાજુ બી હોય એવું છે, અને ક્યારેક ચિત્ત આ બાજુ હોય તો મનમાં ખરાબ વિચાર પણ આવી શકે છે. બેવનું ડિપાર્ટમેન્ટ अलग अलग છે. ऐसा भी हो सकता है ना कि विचार आए लेकिन कोई उसमें कोई फोटो नहीं दिखे उस टाइम जो है, हाँ, कोई फोटो नहीं दिखे, बस 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 ऐसे हो सकता है. ऐसा है. लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि विचार आते हैं ऐसे फोटो दिखना चालू ही हो जाता है ज्यादातर. लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा दादा भगवान ने बताया है, ऐसा है. जी, धन्यवाद. जय. ओके, हाँ, चलो, जय सच्चिदानंद.
છે રજની દાદા? અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે નિહાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. ભૂમિકા ભજવી ભૂમિ ઉપર દાદા નામલ દેશે જઈશું. ભૂમિકા ભજવી ભૂમિ ઉપર દાદા નામલ દેશે જઈશું. મોહ નિદ્રાની આંખો જોડીને સંકેત જ્ઞાને સ્થિર થઈશું. જેને આપણે સંકેત કહીએ છીએ એટલે સાચી સમજણ, સમ્યક દર્શન. એનું બળ હોય છે આપણી અંદર અને એ બળ આખું પછી એ બળ જ કામ કરે છે. એટલા માટે એમ કીધું છે જેમને સંકેત પ્રાપ્ત થયું ને એ જીવ મોક્ષે જાય. અને આપણને તો સહાયક સંકેત પ્રાપ્ત થયેલું છે એટલે એમાં કૃપાના ભાગે આખી પ્રતીતિ ઊભી થાય છે, ખુલ્લી થાય છે અને ખુલ્લી થયેલી પ્રતીતિ આપણને પછી આગળ આપણું માર્ગદર્શન કર્યા કરે છે. એટલે પુરુષ બનાવીને આપણને પુરુષાર્થ હાથમાં આપી દીધો ખરેખર દાદાએ અને એમનો સજીવન દાખલો એવી રીતે કરી જીવી ગયા કે જ્યાં આપણને એમનામાં ભગવાનના દર્શન થાય. અને જોવાની વાત છે કે એ દર્શન પણ કેવા અદ્ભુત. અને એની પરાકાષ્ઠા માટે એમ કીધું હતું કે કોઈ મને ખાલી અડ્યો હોય ને એમના ભાવ ફરી જાય. એ પૂતગલ પણ એટલું પ્યોરિટી વાળું થઈ ગયું, પ્યોર થઈ ગયું કે એમના આ શારીરિક સ્પર્શથી પણ લોકોની અંદરની ઇમ્પ્યોરિટી જતી રહી. એટલે આપણે આ વાત સમજીએ કે દાદાની જે આખી શું કહેવાય જીવન દાખલો હતો એ આપણે કેટલા બધા પુણ્યશાળી એટલે શું કહેવાનું. એ પુણ્યને લક્ષમાં રાખીને તો આપણે એટલા ઉલ્લાસિત થઈને રહેવાનું છે ને
કે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ આવે ને તો એ આપણો ઉલ્લાસ જાય નહીં. આ તો પેલા મારું સાંભળતા નથી, પેલા મને આવું કહી દીધું, મને આવું બધું કામ કર્યા કરે છે, આખો દિવસ ટોક ટોક કર્યા કરે છે, આ મને એમની જોડે ફાવતું નથી, આમની જોડે મને ગમતું નથી, આવું કર્યા કરે છે, તેવું કર્યા કરે છે. આ બધી વાત આપણે દાદા પાસે ક્યારે જોઈ જ નથી. એના એકદમ હદની વાત કરીએ ને, એક વખત દાદાને કીધેલું કે દાદા દાદા તમને કોઈ દિવસ બગાસું ખાતા નથી જોયા. બગાસું કોણ નહીં ખાય? આપણે તો કહીએ કે બધા જ ખાય, પણ બોલો દાદાને બગાસું ખાતા જોયા નથી ક્યારે. અને દાદાને જરા પૂછ્યું ત્યારે દાદા એમ કીધું, અમારામાં એવી કોઈ જડતા રહી નથી. અને પછી એમ કીધું, હા, આળસ ખાતા નથી જોયું. પેલું શું કીધું? બગાસું ખાતા જોયું નથી, આળસ ખાતા જોયું નથી. અને એના માટે એમ કીધું કે એ બધી જડતા છે ને એના લીધે આ હોય છે. પછી એમણે દાખલો આપ્યો કે કૂતરાને આળસ ખાતા જોયેલું છે? એમ કે આમ કરીને ઊંચા થાય, એમ કે કૂતરા ઊંચું કરીને જુએ, એમ કે. બોલો, હવે આ બધું જે આપણને એટલા બધા જબરજસ્ત ગજબના પ્રમાણ આપેલા છે કે ભગવાન થયેલા, ભગવાન પદને પામેલા, પરમાત્મા પદને પામેલા, એમનો બહારનો વ્યવહાર કેવો હોય, અને એમાં સીધા ભગવાનના દર્શન થાય. કેમ? કારણ કે એ પોતે આપણા અંદર ભગવાનના દર્શન કરતા હતા. એટલે એના પડઘા રૂપે આપણને એમનામાં ભગવાનના દર્શન થતા હતા. હવે આખી આ ભૂમિકા આપણને એ જીવીને ગયા જ, તો આપણને આ બધા પ્રમાણ જેમ મળતા જાય છે ને, તો આપણે પણ અંદરથી એક વખત ભાવ થાય છે કે યસ દાદા, તમારે પૂઠે તમારા પગલે પગલે, મારે કોઈ મારા પગલા પાડવા નથી. પોતાના પગલા પાડવા જાય ને, જે બહુ મજા આવે પાડવાની, તો ભગવાનના પગલા, દાદાના પગલા ચૂકી જવાય. એટલે આપણે આપણા કોઈ પગલા પાડવા નથી, દાદાને પગલે પગલે નીકળી જવું છે. અને એના માટે આપણે કહીએ છીએ કે આપણને આવા જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા કે જેમણે એમના જેવા આપણને બનાવી દીધા. આખો માર્ગ આપણને હાથમાં આપી દીધો, કૃપાથી ઉચકીને ભગવાનના ખોડામાં બેસાડ્યા. અને હવે આપણે પુરુષાર્થના ભાગમાં આપણે હવે આ વિનાશી શરીરમાં, આ કળિયુગના પંચમહારાના શરીરમાં આપણે એ જ દાદાની ભૂમિકા ભજવી જાણીએ છીએ. અને એનો સ્વાદ આપણને બધાને થયેલો છે. આજે માત્ર દાદા ભગવાનની ભૂમિકા ભજવી રહેલા છે. આજ્ઞામાં છે ને, પડાતી નથી પૂરેપૂરી, પણ આજ્ઞાનો નિશ્ચય છે, એ બતાડે છે કે એ દાદાની ભૂમિકા જીવી રહ્યા છે. અને એ દાદાનો સ્વાદ આપણને આવતો જાય છે. દાદાના અમર દેશે જઈશે કરીને કીધું. એ દાદાનો દેશ શું છે? તો કે સિદ્ધત્વ એમની અંદર પ્રગટ થયેલું છે. એ સિદ્ધત્વનો સ્વાદ આપણે માણીએ છીએ. અને રસ્તામાં ભૂલો તો બધી થવાની, કારણ કે આગળનું પેલું કે નીચવીએ ને તો પાણી નીકળી જાય. એવી રીતે આંખો ચોડીને જે પેલું કહે ને બુદ્ધિનું ચલણ રહ્યા કરે છે અને પ્રજ્ઞાશક્તિનું ચલણ રહેતું નથી. તે જેમ જેમ એની આંખ ચોડીએ, એટલે આપણે કહે ને મોહ નિદ્રાની આંખ ચોડીએ, તો પછી આપણને જે સ્થિરતા આપી છે ને એમાં આપણે, અને એ જે દર્શન થાય એ છેલ્લા દર્શન છે.
મને એ જ દર્શન આપણે છેલ્લા ત્યાં મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં સિમંદર સ્વામીના કરવા જવાના છે. એ ભૂમિકા આપણે જોવાની છે છેલ્લી. અહીંયા દાદાની ભૂમિકા જોઈ અને આપણું ભાગ્યશાળી છે ને દાદાએ આપણું ભાગ્ય લખી આપ્યું કે ભાગ્ય કરી આપ્યું કે જે ભાગ્યથી આપણે ત્યાં સર્વજ્ઞ પુરુષના આપણને દર્શન થશે. હવે આવું જો હોય તો આ નાની નાની વાતોમાં જે કચકચ માથાકૂટ મગજમારી કડાપો જંપો એવું થતો નથી, પણ ડિસ્ચાર્જના ભાગમાં અજાગૃતિના લીધે આ બધું નથી થતું. આપણને દાદાને ક્યારે એમનો ગુસ્સે થયેલો ચહેરો પણ આપણને શાંતિ આપતો હતો. એક ઊંટી આંખ વાળો પપ્પો છે ને, બોલો, ત્યારે આપણો સરખો ચહેરો પણ લોકોને શાંતિ નથી આપતો. હાજરી એટલે આ બધું, એટલે આપણે આ કહીએ ને કે આપણે અહો 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 જ રાખીએ અને એ અહો અહો જ આપણને આપણા બધા જ હિસાબમાંથી કાઢી દે છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તમારે કઈ એડ કરવું છે હસમુખાનંદજી? ના બસ કરવું બસ. છે નહીં કરો નથી આજે ના કઈ અત્યારે તો આવતું નથી એવું છે. ઓકે ફાઇન. ઓકે, ચાલો આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે, તો તેજુમે તો બોલાવી દીપકજી ફોલો કરજો. ઓકે. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્રાયાણમ. નમો વજ્રાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુકારો. એસો પંચન મુકારો. સૌ પાવ. સૌ પાવ પ્રણાચણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સોરી એક મિનિટ, સચ્ચિદાનંદ. એક જય મિનિટ, હોલ્ડ ઓન હોલ્ડ ઓન હોલ્ડ ઓન હોલ્ડ સચ્ચિદાનંદ. ઓન hold on please, hold on. એક મિનિટ. આગળનો પ્રોગ્રામ કાલે સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિના આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ. જરૂરથી પધારજો.